જય હિન્દ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું યશ મોદી આપ સૌનું આત્મનિર્માણ એજ્યુકેશન પોર્ટલ પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે એક અગત્યના ટોપિક એવા ભારતમાં યુરોપિયનનું આગમન એની એમસીક્યુની પ્રેક્ટિસ કરીશું। મેં જણાવ્યું હતું ને કે આપણે દરેકે દરેક જે જીપીએસસીમાં ટોપિક છે, જે ક્લાસ 3 માટે પણ અતિ મહત્ત્વનો ટોપિક છે, એના ઓથેન્ટિક સોર્સ સાથે આપણે એમસીક્યુની પ્રેક્ટિસ કરીશું। તમે જાણો છો કે ગુજરાતમાં ઓથેન્ટિક સોર્સ જે જીપીએસસી લેવલની એમસીક્યુ એનો ખૂબ જ અભાવ છે। તો મેં વિચાર્યું કે જેમ આપણે યુપીએસસી છે તે ગુજરાતીમાં આપણે મસ્ત રીતે એક્સપ્લેનેશન સાથે શીખ્યા હતા, એ જ રીતે આપણે દરેકે દરેક આ દ્રષ્ટિ કહેવાય, વિઝન કહેવાય, સારા સારા ઓથેન્ટિક સોર્સ છે એમાંથી મેક્સિમમ એમસીક્યુની પ્રેક્ટિસ કરીશું, જેના કારણે તમારો ઓલ બેઝ કવર થઈ જાય અને આપણા લેક્ચરમાં કદાચ અમુક ફેક્ટ છૂટી ગયા હોય તે પણ આપણે મેક્સિમમ રીતે કવર કરી શકીએ। તો ચાલો મિત્રો एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आमा सिंपल प्रश्न पूछ्यो छे कि भाई मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यक्तिओ ज्यां रहता हता तेने कया नामथी ओळखवामां आवतुं हतुं? तो फोर्ट विलियम। ए ऑप्शन फोर्ट विलियम है। तो तमने ख्याल ज हशे कि भाई कोलकाता में फोर्ट विलियमनो किल्लो बनाववामां आव्यो हतो। तमने आ वखते यूपीएससी में प्रश्न पण पूछाई गयो हतो कि भाई फोर्ट विलियम किल्लो बनाववा पाछळनुं उद्देश्य शुं हतुं? तो जे ब्रिटिशरो व्यक्ति छे एमने ट्रेनिंग आपवा माटे, एने भारतनुं केवुं छे, भारतना लोको केवा छे, त्यां आगळ कई नीति अपनावीए तो आपणा गोल सिद्ध करी शकाय, एटला माटे ब्रिटिशर व्यक्तिओने ट्रेनिंग आपवा माटे फोर्ट विलियम किल्लो बनाव्यो हतो। ते ज रीते चेन्नईमां मद्रास, हाल पहला मद्रास नाम हतुं चेन्नईनुं, तो एने फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाव्यो हतो किल्लो। अने आनी एक बात बहु ज मस्त छे कि चंद्रगिरीना राजा पासेथी फोर्ट सेंट जॉर्ज माटे जे जमीन तो जोईए ने ते कोना पासेथी मळी हती? तो चंद्रगिरीना राजा पासेथी 1639 में। तो अहींया आगळ एक्सप्लेनेशन पण आपेलुं छे, आपणे समजी लीधुं। तो आ टाइपना प्रश्न पूछाता होय छे। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? बहुत मस्त प्रश्न है कि भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सौ प्रथम भारत में कारखानु क्या स्थापना कर्युं हतुं? तो तमने ख्याल ज छे कि सूरत में कर्युं हतुं। हवे सूरत में, तो हवे सूरत पाछळ पण सारी एवा प्रमाणमां स्टोरी छे कि भाई फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1664 में स्थापना थई हती। तमने ख्याल ज हशे बधा ईस्ट इंडिया कंपनी है जे पोर्टुगीज है 1498 में पछी वास्को द गामा आव्या हता। पछी आपणे ब्रिटिशरोनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करिए तो 1600 में स्थापना थई हती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापना थई। एना संदर्भे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पाछळथी स्थापना थई हती। आम छतां पण जे फ्रेंकोइस केरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्टरी की स्थापना थई हती। तो आ फैक्ट पण याद राखी लेजो कि सौ प्रथम फ्रांसीसीए ज्यां पण कारखानु स्थाप्युं हतुं ते कोना द्वारा स्थापना थई हती? तो फ्रेंकोइस केरो। केरो नाम याद राखी लेजो तो पण आवड़ी जशे। तो केरो, तो आ टाइपनो कदाच प्रश्न पूछाई शके छे। भाई सूरत में नाखीए तो बधाने खबर हशे कि भाई फ्रांसे सौ प्रथम कारखानु क्या नाख्युं? तो सूरत में। परंतु कोने नाख्युं? तो केरो। केरो खाली नाम याद राखी लेजो तो पण थई जशे। अने कदाच बीजुं पूछे तो मछलीपट्टम। आ डीवाईएसओ में प्रश्न पूछाई गयो हतो कि फ्रांसीसीए बीजी कोठी क्या स्थापना करी हती? तो मछलीपट्टम में करी हती। तो आ तमने ख्याल ज हशे मछलीपट्टम हालनुं आंध्र प्रदेश छे, त्यां आगळ मछलीपट्टम आवेलुं छे। ओके मित्रों, हवे थर्ड एमसीक्यू जोईए। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पोर्टुगीज द्वारा लाई गई थी? बहुत ज मस्त प्रश्न है। तो निम्नलिखित में कौन सी एक फसल, कयो पाक भारत में पोर्टुगीज द्वारा लाववामां आव्यो हतो? तो अफीम, पान, कॉफी, तो मिर्च। आ रीतना ऑप्शन है। मैं लेक्चर में हतुं तो पोर्टुगीज द्वारा जे जे इम्पोर्टન્ટ वस्तुओ लाववामां आवेली हती ए दरेके दरेक वस्तु विषे मैं बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन कर्युं हतुं। तो मिर्च आवी ऑप्शन्स में। ने ए वखते मैं जणाव्युं हतुं भाई तंबाकूनी खेती छे ते पण पोर्टुगीज लाव्या हता भारत में। पछी भारत में जहाज निर्माण
પહેલાં ભારતમાં જહાજ નિર્માણની યોગ્ય ટેકનિક નથી, પરંતુ પોર્ટુગીઝે આપણને સારા એવા પ્રમાણમાં વારસો આપ્યો અને કાલિકટ અને ગુજરાતમાં જહાજ બનાવવાનું, જે આપણે અત્યારે બહુ જ તમે જોઈ શકો છો. ગુજરાતમાં જહાજ નિર્માણ પ્રત્યે અલંગની વાત કરીએ તો જેમાં જહાજ ભાગવા માટેનો સારો એવો ઉદ્યોગ વિકસ્યો છે, જેના મૂળ છે ને તે એ પોર્ટુગીઝ દ્વારા નખાવ્યા હતા. પછી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની વાત કરી છે કે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની શરૂઆત પણ 1556માં ગોવામાં સૌપ્રથમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની સ્થાપના થઈ હતી. તો આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પણ પૂછાઈ શકે છે. તો પોર્ટુગીઝે સૌપ્રથમ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસની સ્થાપના ક્યારે કરી હતી? તો 1556માં ગોવામાં કરી હતી. પછી એની શૈલી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ગોથિક સ્થાપત્ય કલા પોર્ટુગીઝ કી દેન. મેં લેક્ચરમાં બતાવ્યું હતું ગોથિક સ્થાપત્ય કલા. ગોથિક સ્થાપત્ય કલા એટલે આ રીતનું તમે જોઈ શકો, આ ટાઈપના મિનારા હોય જે આમ ઉપર જાય ને એમ એકદમ આમ સાંકડા થતા જાય. તમે મુંબઈ સાઈડ જશો ને તો આ ટાઈપના બહુ જોવા મળશે કે ભાઈ જેમ જેમ ઉપર જાય એમ એમ આખો આકાર સાંકડો થતો જતો હોય છે. મારું ડ્રોઈંગ એટલું સારું નથી એટલે યોગ્ય રીતે બતાવી નથી શકે, પણ આ ટાઈપના મિનારા દેખાય ને એને ગોથિક શૈલી કહેવાય. જેમ જેમ ઉપર જાય છે એમ એમ સાંકડા થતા જાય છે, નામ આગળ જાય ને તો એ રીતે. તો આ ટાઈપના જે બિલ્ડિંગ દેખાય તેને ગોથિક શૈલી કહેવાય અને એ પોર્ટુગીઝની દેન છે. હવે ચોથો પ્રશ્ન, अंग्रेजों की बंगाल में पेट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? બહુ જ મસ્ત છે કે ભાઈ अंग्रेजों की बंगाल में पेट के विषय के निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो जॉब चाणक्य अगस्त 1690 में सुतानती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र था. બહુ જ મસ્ત MCQ છે કે ભાઈ અંગ્રેજો કી બંગાળમાં જે આવે એન્ટ્રી થઈ તેના માટે કયા કથન સાચા છે? તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ જોબ ચાણક્ય. તો જોબ ચાણક્ય કરીને હતો જે 1690માં સુતાનતીમાં આવ્યો હતો. તો આના માટે હું તમને મસ્ત રીતે એક્સપ્લેન બી કરીશ. મેં તાજેતરમાં લેક્ચર લીધું હતું તેમાં મેં બંગાળા ઉપર કોણ વિજય મેળવશે, યુરોપિયનની સર્વોત્તા માટેની લડાઈ બંગાળના સંદર્ભમાં મેં લેક્ચર લીધો હતો. એમાં મેં બહુ જ મસ્ત ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી, એ પણ હું તમને જણાવીશ. પછી તમને આ મસ્ત રીતે એક્સપ્લેન કરી દઈશ. તો પહેલાં તમને વાત કરીએ આમાં અંગ્રેજો કી બંગાળ में पेट के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? તો આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછાય તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ આ બંગાળ માટેની વાત કરેલી છે. તો બંગાળ માટે જ્યારે સુતાનાતી શબ્દ આવ્યો તો મેં એ વખતે તમને કીધું હતું કે ભાઈ 1658માં જે અજીમ ઉસાન જે મુગલનો સૂબો હતો બંગાળ, એ દરમિયાન બંગાળાનો સૂબો હતો અજીમ ઉસાન, તો તેને અંગ્રેજોને 3 જગ્યા આપી હતી. મેં વાત કરી હતી ને કે ભાઈ ગોવિંદપુર આપ્યું હતું, પછી તમને કાલા ઘાટી આપ્યું હતું, કાલી ઘાટ આપણે કહી શકીએ છીએ, જેની પાછળથી કોલકાતા નામ આપવામાં આવ્યું. પછી આપણે ત્રીજાની પણ વાત કરીએ, સુતાનાતી આપ્યું હતું. તો આ 3 પ્લેસ આપ્યા હતા બ્રિટિશરોને વેપાર કરવા માટે. તો પછી એ 1658માં મળે ત્યાં આગળ જોબ ચાણક્ય, બહુ જ મસ્ત મોસ્ટ આઈએમપી नाम से जॉब चाणक्य ने 1690 में એ સુતાનાતી में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की. તો આ રીતે કદાચ પૂછાય ભાઈ કલકત્તાની સ્થાપના કોને કરી હતી? તો જોબ ચાણક્ય. ને ક્યારે કરી હતી? તો 1690. તો 1690માં કરી હતી. ને फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था. ખોટી વસ્તુ છે. આવું કોઈ જ ફોર્ટ વિલિયમ જેવાની બાજુમાં કોઈ જ પ્રકારના ફ્રાન્સિસીએ કિલ્લાનું નિર્માણ નહોતું કર્યું. તો ઓનલી એક જ ઓપ્શન સાચો છે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ઓનલી 1 એ. निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? બહુ જ મસ્ત આ ટાઈપનો પ્રશ્ન છે. તો આ ટાઈપના પ્રશ્ન જ્યારે યુપીએસસી અથવા જીપીએસસીમાં પૂછાય ને તો પહેલાં જોવાનું કે ભાઈ ભારતમાં કઈ કઈ વેપારી કંપનીઓ આવી હતી. જે વેપારી કંપની આવશે એ જ બંદર બનાવશે ને, એ સિમ્પલ લોજિક છે. તો તમને જોઈ લે ભાઈ પોર્ટુગીઝ આવ્યા હતા, હા આવ્યા હતા. પછી અંગ્રેજો આવ્યા હતા, હા આવ્યા હતા. ફ્રાન્સિસી આવ્યા હતા.
તો રશિયન અને જર્મની આવ્યા હતા? તમે કદી સાંભળ્યું ભાઈ રશિયાવાળા ભારતમાં આવ્યા હતા, જર્મનીવાળા આવ્યા હતા? નહોતા આવ્યા, તો ખોટું. તો આમાં બંદરગામ નહીં લાવે તે તો બી. તો આ રીતે આપણે આરામથી સોલ્યુશન કરી શકીએ છીએ. પછી 17वीं शताब्दी में आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए? બહુ જ મસ્ત વાત છે કે ભાઈ 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किस बात से प्रेरित हुए? भाई मुगल शासक હતા તો તમે આ બહુ જ મસ્ત સ્ટોરી સંગાતે હું તમને સમજાવી. તો આ ટાઈપના પ્રશ્ન મેં એમ પૂછ્યું છે કે અંગ્રેજો જોડે એવી તો કેવી ખાસિયત હતી જેના કારણે અંગ્રેજોની જોડે એવી કઈ ખાસિયત હતી જેના કારણે મુગલો પ્રેરિત થયા, એમને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ આપણે અંગ્રેજો જોડે વેપાર કરીશું તો ફાયદો થશે. તો એ માટેની કઈ એમની જોડે ખાસિયત હતી એ આપણે પકડવાની છે કે 1612 में स्वेली में પોર્ટુગીઝ જહાજો બેડે પર અંગ્રેજો કા વિજય. તો ભાઈ જે 1612માં છે તો જે સ્વેલી મેં પોર્ટુગીઝ જહાજ ઉપર પોર્ટુગીઝ અને અંગ્રેજો વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, જહાજો વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, જેમાં અંગ્રેજો વિજય થયા. તેના કારણે ભાઈ મુગલને એવું લાગ્યું કે પહેલાં મુગલ એમ માનતા હતા ભાઈ અહીંયા આગળના ડોન જહાજોની વાત કરીએ તો ડોનો પોર્ટુગીઝ જ છે, એમની જોડે સૌથી મસ્ત શક્તિ છે. પોર્ટુગીઝનો હુમલો કરવા માટે કોઈ પણ યુરોપિયન પ્રજાતિ સક્ષમ નથી એવું મુગલ બાદશાહ માનતા હતા. પરંતુ અંગ્રેજોએ હરાવ્યા. તમે જોઈ શકો છો સર્વપ્રથમ જ્યારે આવ્યા હતા ત્યારે એમને પરમિશન નથી આપી. કેમ કે એ લોકોને શંકા હતી કે ભાઈ બ્રિટિશરો એટલા બધા મજબૂત નથી, પરંતુ બ્રિટિશરોએ પોર્ટુગીઝને હરાવ્યા. તમને નામ ખબર જ હશે ભાઈ, ડ્રેગન જહાજ હતું બ્રિટિશરનું. ડ્રેગન જહાજે પોર્ટુગીઝના જહાજને બરાબરનો માર આપ્યો. પછી તમે એમાં કેપ્ટન બેસ્ટનું નામ પણ આગળ પડતું છે. તેના અંડર પોર્ટુગીઝને માર પડ્યો એટલે ભાઈ એમને વિશ્વાસ આવી ગયો આ તો ભાઈ પોર્ટુગીઝ કરતાં પણ બહુ જ જબરજસ્ત છે. તે રીતે આ ઓપ્શન સાચું છે. પછી અંગ્રેજ રાજા દ્વારા મુગલ બાદશાહ કો ભેજે ગયે ઉપહાર. તે પણ તમે આમ બધી મોટી વાતો કરી છે ભાઈ. ઉપહારની કઈ વાત ના હોય ભાઈ, એ તો પહેલાં પણ આપતા હતા ને. પહેલાં જ્યારે પણ આવ્યા હતા તમે જોઈ શકો છો ભાઈ, સર ટોમસ રો ને એ બધા જ્યારે પણ આવતા હતા ત્યારે મુગલ બાદશાહ માટે સારી વસ્તુ જ લઈને આવતા હતા. વિલિયમ હોકિન્સ કી રાજનીય નિપુણતા એવું કંઈ જ હતું નહીં ને. સર ટોમસ રોનો કૌશલ એવું કંઈ જ બાબત હતી ને. મેન કારણ એ લોકોને પહેલાં ડર હતો કેમ કે પોર્ટુગીઝ લોકો હતા તો સમુદ્રીમાં વેપાર કરવો હોય તો પોર્ટુગીઝ જોડે દસ્તક પાસ લેવો પડે ને. એ લોકો મુગલ શાસકો લેતા જતા પોર્ટુગીઝ જોડે પાસ, એટલે એ લોકોને બીક હતી કદાચ આપણે અંગ્રેજોને વેપાર કરવાની પરમિશન આપશો તો પોર્ટુગીઝ નારાજ થઈ જશે અને આપણે દરિયાકાંઠે જ્યારે આપણે વેપાર કરીએ છીએ તો આપણા જહાજો આ લોકો લૂંટવાનું કામ કરશે, એટલે આપણને આર્થિક રીતે બહુ જ મોટું નુકસાન થઈ શકશે છે. એના કારણે 1612માં જે રીતે અંગ્રેજોએ પોર્ટુગીઝોને માર આપ્યો એના પરથી વિશ્વાસ આવી ગયો ભાઈ ડોન તો અસલી અંગ્રેજો જ છે. તેના કારણે એ મેન રીઝન હતું, આ બધું કંઈ હતું નહીં. તેના કારણે આ ટાઈપના પ્રશ્ન ખરેખર બહુ જ હાર્ડ હોય છે. તે માટે તમારે સારી એવી પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. આ બહુ જ મસ્ત ફેક્ટ છે, મારો ફેવરેટ ફેક્ટ છે. निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? तो બહુ જ મસ્ત પ્રશ્ન છે ભાઈ, કોને ખદાનો की વિસ્તૃત રૂપ से ચર્ચા કરી? તો આમાં ટૂંકમાં એમ કે ભારતમાં હીરા અને હીરાના ખાણ વિશે કોણ બહુ જબરજસ્ત ઇન્ફોર્મેશન લઈને આવ્યો? કયો વિદેશ યાત્રી? તો આ જે છે જ્યોર્જ બેપ્ટિસ્ટ ટેરવિનિયર. તો ટૂંકમાં બર્નિયર નહીં, તમે આ રીતે નેમ યાદ રાખીને ટેરવિનિયર નામ હતું. ટેરવિનિયર ટણીવાળો માણસ હતો એટલે એનું નામ ટેરવિનિયર હતું. તો એ આ બહુ જબરજસ્ત હતો. તે આ ફ્રાન્સિસી ખોજ કરતા હતો જેને હીરાના ખાણની શોધ કરી હતી. ને એવું કહેવાય છે ભાઈ 116 કેરેટનો જે હીરો હતો એને ખરીદી એમને લુઈ 14ને આપ્યો હતો. એક જ મિનિટ આપણે જોઈ લઈએ. લુઈ 14ને જ એમને હીરો ઓકે
વાત કરી હતી ભાઈ લુઈ 14ને એને હીરો આપ્યો હતો. તો આ નામ યાદ રાખી લેજો. જ્યારે પણ હીરાની વાત આવે ત્યારે ટર્ની યાદ રાખી લેવાનું, એટલે ટેર્વિનિયર. એ ટેર્વિનિયર કોણ હતો? ફ્રાન્સનો વેપારી હતો ને એને લુઈ 14ને 116 કેરેટનો બ્લુ ડાયમંડ આપ્યો હતો. તે બહુ જ આઈએમપી છે. પછી 8મો ક્વેશ્ચન કે निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लार्ज मिर्च की खेती, उपरोक्त में से कौन सा ब्रिटिश और अंग्रेजों की भारत में देन थी? भाई આ 3 વસ્તુ આપેલી છે, એમાંથી કઈ વસ્તુ ભારતમાં અંગ્રેજોની દેન હતી? જેમ આપણે પોર્ટુગીઝની વાત કરી તો ભાઈ જે ગોથિક શૈલી હતી એ પોર્ટુગીઝે આપી. જે ટામેટા આપણે વાત કરીએ છીએ, ડુંગળીની વાત કરીએ છીએ, પછી મિર્ચની વાત કરીએ છીએ, તે દરેક વસ્તુ જે રીતે પોર્ટુગીઝ આપે. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે એ પોર્ટુગીઝે આ લાવ્યા હતા. તે રીતે કઈ વસ્તુ અંગ્રેજોની દેન હતી? તો આમાં 8 પદ્ધતિ આપી છે કે મૃદા કે સ્વરૂપ તથા ઉપજ કે ગુણો કે આધાર ભૂમિ રાજસ્વ કા મૂલ્ય, એટલે જે જમીનનું સ્વરૂપ અને જે ઉપજના ગુણોના આધારે આખી જમીનની વેચણી કરી હતી. ભાઈ આ પદ્ધતિ હતી એ મુગલ કાળમાં જ હતી. આ રીતે જુદા જુદા જમીનના ઉપજના ભાગ પ્રમાણે ખેતી કરતા હતા. તો આ ટાઈપની પદ્ધતિ તમે જોઈ શકો છો કે શાહજહાં છે, અકબરના સમયે આ ટાઈપની પદ્ધતિ ઓલરેડી હતી. પછી યુદ્ધમાં ચલતી ફિરતી તોપો કા ઉપયોગ, તો ભાઈ બાબરનું પાણીપતનું યુદ્ધ લડ્યું તેમાં ભાઈ ચલતી ફિરતી તોપો તો બાબર જોડે પણ હતી. તેમાં ભાઈ આ કંઈ આવે નહીં, તમાકુ લાલ મિર્ચ કી ખેતી. તો એ તો દરેકને ખબર છે કે ભાઈ આ તો પોર્ટુગીઝે આપી. તો આ દરેક ઓપ્શન્સ ખોટા છે મિત્રો. હવે 18वीं शताब्दी मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित मुख्य पण्य पदार्थ क्या थे? भाई બંગાળથી જે નિકાસમાં જે હતા પ્રમુખ પદાર્થ કયા હતા? તો તમે જોઈ શકો છો કે બંગાળ કપાસ, રેશમ, સોરા અને અફીમ માટે ખૂબ જાણીતું હતું. તો આ ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછાય. કદાચ બંગાળ આવે ને મિત્રો તો સોરા તો યાદ આવી જ જવું જોઈએ. સોરા બહુ તેની ફેમસ વસ્તુ હતી. તો આ રીતે તમે યાદ રાખી શકો છો. પછી किस गुजराती पायलट ने वास्को द गामा को 1498 का कालीकट तक मार्गदर्शन किया था? તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ આપણો જે ગુજરાતી હતા, જે નવ આપણે દરિયામાં ફરતા હોય, દરિયાવીરો હોય, તો એમને અબ્દુલ મજીદ કરીને હતો. તો એમને બહુ જ મસ્ત વાસ્કો દ ગામા હતો. તો વાસ્કો દ ગામાની તો ભાઈ ખબર હતી નહીં ભાઈ કેવી રીતે ભારત આવું, એ માટે કાલીકટ બંદર કહે છે, ભારત કહે છે, એ વિશે કંઈ જ ખ્યાલ નહોતો. ત્યારે અબ્દુલ મજીદે એમને રસ્તો બતાવ્યો હતો. તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ છે ભાઈ, અબ્દુલ મજીદે એમને ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી. પછી 15वीं शताब्दी अंत में यूरोपियन यात्री भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आकर्षित हुए, इसका क्या कारण था? બહુ જ મસ્ત છે ભાઈ. 15મી શતાબ્દી તો મેં વાત કરી હતી ને જ્યારે યુરોપિયનનું ભારતમાં આગમન, તો ભાઈ યુરોપિયનનું ભારતમાં આગમન થયું તો 1498માં જ કેમ થયું એ મેં વિશે વાત કરી હતી. ત્યારે નવજાગૃતિ આંદોલનની મેં વાત કરી હતી. પછી મધ્ય પૂર્વ એશિયામાં જે સ્થિતિ હતી તેના વિશે પણ મેં વાત કરી હતી. તો એના કારણે આપણે જોવાનું છે ભાઈ એ વાતો કયા કારણો હતો જેના કારણે યુરોપિયન પ્રજાતિને ભારત અને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયામાં આવવાની જરૂરિયાત પડી. તો યુરોપ में કૃષિ વિકાસ એવં વિસ્તાર. તો આ બહુ જ MCQ હાર્ડ છે. તમે પહેલા સંદર્ભે એવું વિચાર ભાઈ યુરોપમાં કૃષિનો વિકાસ થયો અને વિસ્તાર થયો એના કારણે ભારતમાં આવવું પડ્યું. તો મિત્રો હા, એનું રીઝન બહુ જબરજસ્ત છે. તો આ યુરોપ આ બહુ જ આમ હાર્ડ MCQ છે મિત્રો. પહેલી નજરે તો તમને ખોટું જ લાગે MCQ, પરંતુ તમે જો ભાઈ યુરોપમાં કૃષિનો વિકાસ થયો તેના કારણે પશુપાલન ઉદ્યોગ પણ મોટા પ્રમાણમાં વિકસે. એના કારણે પશુપાલનનો ઉદ્યોગ વિકસે એટલે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ માંસનો ઉદ્યોગ પણ વિકસવાનો છે. હવે માંસની જાળવણી માટે મસાલાની જરૂરિયાત હતી. મેં લેક્ચરમાં પણ કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો હતો. ભાઈ આ કોન્સેપ્ટ નવો નથી. મેં એ વખતે પણ કીધું હતું કે ભાઈ માંસની જાળવણી માટે તમે જુઓ તો મસાલાની જરૂરિયાત હોય છે. એટલા માટે તો યુરોપમાં કૃષિ વિકાસ એવં વિસ્તાર, આ ઓપ્શન સાચું છે. આંતરિક અને વિદેશ વ્યાપાર की વૃદ્ધિ હેતુ નए બજાર की તલાશ, એ પણ સાચું છે. ભાઈ વિદેશ વેપારની વૃદ્ધિ થાય
તે માટે પણ આવ્યા હતા, સાચી વાત છે. ને રેશમ મસાલે ઓર ઔષધિ કી માત, તો તમને ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ એમને રેશમ મસાલા અને ઔષધિ જોઈતી હતી, તો 3 ઓપ્શન સાચા છે. તો મિત્રો આ લેક્ચરમાં મજા આવતી હોય તો કોમેન્ટમાં કહેજો કે હા સર બહુ જ મજા આવે છે. તો આપણે આ આખી લેક્ચરની સિરીઝ આપણે સારું રાખીશું અને દરેકે દરેક MCQ સારી જે ઓથેન્ટિક બુક છે, દ્રષ્ટિ છે, વિઝન છે, એમાં દરેક ટોપિક વાઇઝ આપણે મસ્ત રીતે ગુજરાતીમાં એક્સપ્લેન કરીશું. એના કારણે તમને સારા એવા લેવલનું નોલેજ ગુજરાતીમાં જ મળી રહે. पोर्टुगीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीनकर डांडा, राजौरी और दाभोल को खूब लूंटा. हाँ भाई साची बात है, तमने ख्याल ज छे भाई અલ્બુકર્ક હતો તે બીજાપુરના જે હતા તે સુલતાન એના જોડેથી ગોવા જીતી લીધું હતું ને પછી એને બહુ જ લૂંટ ચલાવી હતી. તો આ રાજૌરી અને દાભોલ એ પણ નામ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. उन्होंने लाल सागर को मुआने पर सोकोत्रा द्वीप में भी अपना एक अड्डा कायम किया था. તો ભાઈ સાચી વાત છે, ભાઈ લાલ સાગરમાં પણ એમને સારું એવું વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું. તો આ બંને ઓપ્શન્સ મિત્રો સાચા છે. તો આપણે આગળ વધીએ. આ MCQ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો. ભાઈ ફ્રાન્સીસી વ્યાપારિક કેન્દ્ર, તો ફ્રાન્સીસી વ્યાપારિક કેન્દ્ર એ હોર્મુઝ હતું. તો ભાઈ ખોટી વાત છે. તો હોર્મુઝ હતું, સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ, તે તો બ્રિટિશરોએ જીતી લીધું હતું. તો બ્રિટિશરો અને ફારસી લોકો બંને ભેગા થઈને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો. તો ફ્રાન્સીસી વ્યાપારિક કેન્દ્ર નહોતું, એ બ્રિટિશરોનું વ્યાપારિક કેન્દ્ર હતું. ડચ વ્યાપારિક કેન્દ્ર ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ, ભાઈ અંગ્રેજોનું હતું ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ. આપણે વાત કરીએ તો મદ્રાસમાં ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ કિલ્લો બનાવ્યો. ને બારૂદ કા સૂર, તો સાલ્ટ પીટર, તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે સાલ્ટ પીટર હતું તે બારૂદ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું. ને જહાજો માટે બારૂદ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. તો આ રીતે આપણે ઓનલી એક જ સાચું છે. આ ઓનલી એક એટલે મીન્સ આ જે ત્રીજો ઓપ્શન છે એ જ સાચું છે, સાલ્ટ પીટર. પછી डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. બહુ જ મસ્ત આપેલું છે કે इन्होंने गोलकुंडा के शासक के फरमान प्राप्त कर मछलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी बनाई थी. તો ભાઈ સાચી વાત છે ને. ભાઈ ડચમાં ગોલકુંડાના શાસક હતા, તેમની જોડે ફરમાન પ્રાપ્ત કરીને ડચોએ સૌ પ્રથમ મછલીપટ્ટનમ, જે વિશાખાપટ્ટનમ છે એ રીતે. ને મેં વાત કરી હતી કે ભાઈ જો વસ્ત્રની વાત આવે, તમે વાત કરી છે કે ભાઈ પોર્ટુગીઝોએ અહીંયા આગળથી મસાલાની જે પણ વેપારની શરૂઆત પોર્ટુગીઝે કરી હતી, જ્યારે વસ્ત્રની જે નિકાસની શરૂઆત હોય તે ડચ લોકોએ કરી હતી. તો આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ છે. उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के द्वीपों पर वर्चस्व किया था. साची बात છે. ने उन्होंने कोरोमंडल के स्थानीय शासक से पुलिकट हासिल कर लिया था. તો સાચી વાત છે ભાઈ, તમિલનાડુમાં જે પુલિકટ છે એ પણ એમને પ્રાપ્ત કરી લેતું હતું. ને ઉन्होंने સુરતમાં अपनी પહેલી કોટ ફેક્ટરી બનાવી હતી. તો ભાઈ એ ખોટી વાત છે, એમને સુરતમાં નથી પહેલી ફેક્ટરી બનાવી. તો 1 થી 3 જ ઓપ્શન સાચા છે. તો આ રીતે આપણે MCQ સમજ્યા મિત્રો. હવે આપણે આ લાસ્ટ MCQ સમજી લઈએ, પછી આપણે બીજું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં MCQ સમજીશું. यूरोपियन व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. तो 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच अंग्रेजों ने पोर्टुगीजों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया. तो બહુ જ મસ્ત વાત કરી છે કે ભાઈ 17वीं सदी के प्रथम चरण में डच अंग्रेजों ने पोर्टुगीजों का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया. तो ભાઈ સાચી વાત છે કે ભાઈ પોર્ટુગીઝને મેં વાત નથી કરી કે ભાઈ યુદ્ધ કરીને 1612માં એમને બરાબરના માર પણ પડ્યો હતો સમુદ્રી માર્ગે. પછી એ લોકો માર બહુ ખાતા હતા પોર્ટુગીઝવાળા, ને એ લોકો ડચો પણ એમને બહુ જ હેરાન કરતા હતા. તો ભાઈ પહેલાં એકાધિકાર હતો એ સમાપ્ત કર્યો. उन्होंने भारतीय व्यापारियों के माल को अपने जहाज़ों पर ढोना भी शुरू किया. तो साची बात છે ભાઈ, એમને જે व्यापारिक જે माल હોય એ भारतीय जहाज़ों पर अपने जहाज़ों पर भी शुरू किया. ये પણ સાચી વાત છે. आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप में किया गया था. તો આ પણ સાચી વાત છે. તો તમને ખ્યાલ જ હશે ભાઈ
आरंभ में नील का निर्यात भारत से यूरोप को किया गया था। તો ભાઈ એમના નીલનો વેપાર હતો તે પણ કરવામાં આવ્યો હતો ભારતથી યુરોપમાં। તે નીલનો વેપાર કઈ જગ્યાએથી થતો હતો તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે ભાઈ આપણું જે સરખેજ છે ત્યાં આગળ નીલની ખેતી બહુ જ ઊંચા પ્રમાણમાં થતી હતી। તો એ રીતે નીલનો પણ વેપાર થતો હતો ને નીલ એટલે લીલ આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ જે ઘરી હોય છે ઘરી એને આપણે નીલ કહેતા હોય છે। પછી તીન કઠિયા પદ્ધતિ માટે જે ચંપારણ સત્યાગ્રહ થયો હતો એ પણ નીલ માટે જ થયો હતો ને મિત્રો। ને જે આપણે યુપીએસસીમાં આ વખતે એમસીક્યુ પણ પૂછાયું કે ભાઈ જે ચંપારણ સત્યાગ્રહનો સંદર્ભમાં પૂછાયું કે ભાઈ ઘરીની ખેતી ભારતમાં કેમ ઓછી કરવામાં આવી, કેમ કે ફોરેનમાં સારા એવા રંગ રસાયણની કંપની સ્થાપના થઈ હતી, એના કારણે જે નીલની ખેતીનું મહત્ત્વ હતું એ પાછળથી ઘટી ગયું હતું। તો આ ટાઈપનો પ્રશ્ન યુપીએસસીમાં પણ પૂછાયેલો છે। તો આ રીતે આજના આપણે દરેક એમસીક્યુ સોલ્વ કર્યા। હવે સેકન્ડ લેક્ચરમાં બીજા એમસીક્યુ પણ સોલ્વ કરાવીશું। આ રીતની સિરીઝ ચાલુ જ રાખીશું અને કેવી લાગ્યો આ લેક્ચર કેવો લાગ્યો એ પણ મને જણાવજો અને આ સિરીઝ ચાલુ રાખવી જોઈએ કે ના ચાલુ રાખવી જોઈએ એ પણ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। જય હિન્દ, જય ગરવી ગુજરાત। અને જે મિત્રોએ આત્મનિર્માણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ના કરી હોય એ મિત્રો આત્મનિર્માણ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરજો। જય હિન્દ।